لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء وأنتم خاتم الأمم. رواه الإمام الهمام البزار في مسنده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. میرے معزز دوستو، آج 4 ستمبر 2025 روز جمعرات ہے اور میں یہاں شاہینوں کے شہر ضلع سرگودا میں، سرگودا کے دل میں، بلاک نمبر 1 میں قدیمی مدرسہ جامعہ سراج العلوم میں آپ کی خدمت کے اندر تحفظ ختم نبوت جیسے مقدس عنوان سے معلوم اس پروگرام میں شریک ہوں. میرے دوستو، بلاک 1 والوں کی خصوصیت ہے کہ یہ ٹائم بھی تقریباً 1 بجے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال آپ کی خدمت میں نے قرآن کریم کی آیت اور حدیث پاک رسول اللہ کے فرمان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے. عقیدہ ختم نبوت صرف بنیاد اسلام کی نہیں بلکہ میرے نبی پاک کا اعزاز ہے. عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کا منصب ہے. عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کا طرہ امتیاز ہے. جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، یہ صرف عقیدے پہ وار نہیں کر رہا، میرے پاک پیغمبر پہ منصب پہ وار کرنے والا ہے. رسالت رسول اللہ کے تاج سلطانی کو نشانہ بنا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے، مقام، مرتبے، درجے، حیثیت اور ویلیو سے یہ شخص جیلس ہے، تب تو عقیدہ ختم نبوت اوپر حملہ آور ہے. یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت تب سے نہیں ہے جب سے حضور آئے ہیں، تب سے تو عقیدہ ختم نبوت کی عملی مظاہرہ ہوا ہے. عقیدہ ختم نبوت تو تب سے ہے جب سے یہ کائنات شروع ہوئی ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ یہی سوال تو قادیانی نے چھیڑا تھا اور اسی سے اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا استدلال کیا تھا. میں آپ کی خدمت میں اسی حدیث کو پیش کر کے اصلی اسلامی استدلال پیش کرنے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ. اللہ نے اس وقت مجھے ختم نبوت کے تاج سے تاجور کیا تھا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا. قادیانی کہنے لگے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو مسلمانوں حضور کے بعد نبوت جاری رہے گی،
लोगों ने पूछा कैसे? वो कहने लगा ये हदीस पाक बताती है, हुज़ूर पाक ने फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन, हुज़ूर पाक रोज़ अव्वल से नबी हैं। कब से खातिमुन नबिय्यीन बने हैं? व इन्ना आदम अलैहिस्सलाम लमुज्जदिलन फी दीनतिही, अभी हज़रत आदम वजूद में नहीं आए थे, तब से खत्म नबुव्वत मिली है। जी हाँ, हदीस पाक तो यही बताती है। तो कादियानी कहता है खत्म नबुव्वत का ताज हुजूर को मिला, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। ऐसा है, हम कहते हैं जी ऐसा है, कहते हैं जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को खत्म नबुव्वत का ताज मिल गया, हजरत आदम आए, हजरत नूह आए, हजरत इब्राहीम आए, हजरत इस्माईल और इसहाक आए, याकूब और इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम आए, 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए। खत्म नबुव्वत में अगर फर्क नहीं पड़ा तो मिर्जे के आने से फर्क क्यों पड़ेगा? ये कादियानी का इस्तिदलाल था, ये कादियानी का मुस्तदल था, ये कादियानी की बात थी। कादियानी की बुनियाद यही है। वो कहते हैं हुज़ूर पाक ने तो खुद को तब से खातिमुन नबिय्यीन कह दिया। अभी तख्लीक के कायनात नहीं हुई, फिर तख्लीक के कायनात हुई, फिर अंबिया आए। तो इन अंबिया के आने से अगर फर्क नहीं पड़ा तो मिर्जे के आने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। सरगोदा के गयूरो, आपकी तवज्जो है या नहीं है? जितना मजमा बैठे जरा मुझे बताइए, तवज्जो है तो फिर कान की खिड़की खोल लेना। मैं इस इस्तिदलाल को पाँव की ठोकर से उड़ाने लगा हो। इस्तिदलाल गलत इस्तिदलाल है, झूठा इस्तिदलाल है, बातिल इस्तिदलाल है, फासिद इस्तिदलाल है। इसे दलील नहीं कहते, इसे ढकोसला कहते हैं, इसे दलील नहीं कहते, इसे ताक़ुब कहते हैं, इसे दलील नहीं कहते, इसे सीना जोरी कहते हैं। आप कहेंगे कैसे? आपने कहा मिर्जा कादियानी और उसकी ज़ुर्रियत को हमारा चैलेंज है। लफ्ज का इस्तेमाल कब किया जाता है, लफ्ज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, लफ्ज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसके लिए रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट जिसे कहते हैं सियाक और सबाक, जुमले को आगे और पीछे देखा जाता है, फिर जुमले का माना मुतय्यन किया जाता है। बाज़ औक़ात लफ्ज एक होता है, मतलब दो होते हैं, लफ्ज एक होता है, मतलब कई होते हैं, लफ्ज एक होता है, मतलब मुतअद्दिद होते हैं। आप कहेंगे कैसे? जब मतलब एक है, जब लफ्ज एक है तो फिर मतलब दो कैसे? जब लफ्ज एक है तो मतलब मुतअद्दिद कैसे? मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, ये मेरे हाथ में घड़ी है। अगर मैं किसी से पूछूं ये क्या है तो वो कहेगा घड़ी है। घड़ी किसे कहते हैं? टाइम पीस को कहते हैं। मैं सवाल करने लगा हूँ, आप इसे भी घड़ी कहते हैं जो घड़ा है जिसमें पानी रखा जाता है, अगर वो छोटा हो तो लोग उसको भी घड़ी कहते हैं। घड़ी का माना टाइम पीस है या घड़ी का माना छोटा घड़ा है? मैं एक माना और भी रखता हूँ। एक आलिम के पास आओ, उससे कहो हमने सुना है जो कह दे रमजान शुरू हुआ इस पे जन्नत वाजिब है, वो कहेगा ये घड़ी हुई बात है, ये मौजूद रिवायत है, ये हदीस नहीं है। मैंने कहा तू घड़ी को टाइम पीस को कहता था, फिर घड़ी छोटे घड़े को कहा, अब घड़ी झूठी रिवायत को कह दिया। इसका मतलब क्या है? आओ घड़ी का चौथा मैं आपकी खिदमत में इस्तेमाल पेश करता हूँ। मैं किसी से पूछूं बता तू हज पे गया था? कहने लगा जी गया था, मदीना तैयबा हाजिर हुआ था। जी हाँ मैं हाजिर हुआ था। सरकार के रोजे पे गया था? जी हाँ मैं गया था। उधर तूने क्या पढ़ा था? वो कहेगा मैंने हुजूर के रोजे पे पढ़ा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। मैंने हुजूर के रोजे पे पढ़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने हुजूर के रोजे पे हुजूर की खिदमत में भी सलाम पढ़ा, शेखैन की खिदमत में भी सलाम पढ़ा। मैंने पूछा बता वो वक्त कैसा था? कहने लगा मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी क्या बताऊं, बड़ी अजीम घड़ी थी। जब से मेरी माँ ने मुझे पैदा किया ये सआदतमंद घड़ी मैंने आज तक महसूस नहीं की जो सरकार के कदमों में, सरकार के सामने, सरकार के रोजे पे मुझे जो घड़ी मुयस्सर आई है। सरगोदा के गयूरों तवज्जो रखना, मैंने कहा लफ्ज एक है जिसे घड़ी कहते हैं,
मैं टाइम पीस दिखाऊं, माना ये घड़ी है, मैं घड़ा दिखाऊं, माना छोटा मटका है, मैं उस वक्त झूठी रिवायत पे बात करूं तब भी माना घड़ी है, मैं हुजूर के रोजे के अफजल वक्त की बात करूं तब भी घड़ी है, माना एक है तो जुमले चार क्यों हैं, लफ्ज एक है तो मतलब चार क्यों है, कहते हैं इसीलिए आगे पीछे लफ्ज को देखेंगे कैसे इस्तेमाल हुआ तब माना करेंगे। मैंने कहा कादियानी दज्जाल था, कादियानी जाहिल था, कादियानी स्टूपिड था, कादियानी बेवकूफ था, कादियानी परले दर्जे का बिल्कुल अकल से कोरा पैदल अलचित्तो मिनल डक्कर था। इसको इतना भी पता नहीं है कि यहाँ लफ्ज खातमुन नबिय्यीन पैदाइश से पहले आया है, जब पैदाइश नहीं है खत्म नबुव्वत का माना और है, जब पैदाइश हुई है खत्म नबुव्वत का माना और है। आले इस्लाम का इत्तेफाक है, आले इस्लाम का इजमा है, आले इस्लाम इस पे इकट्ठे हैं कि खत्म नबुव्वत जब लफ्ज बोला जाए हुजूर की आमद से पहले मतलब होता है जितने दर्जे, जितने रुतबे, जितने मर्तबे, जितनी हैसियतें, जितनी वैल्यूज बाकी अंबिया को मिलनी थी अल्लाह ने हुजूर पे खत्म कर दी। किसे एक हिस्सा मिला, किसे दो हिस्से मिले, किसे तीन हिस्से मिले, लेकिन सबसे ज्यादा हुजूर पे मिले तो रुतबे हुजूर पे खत्म, दर्जे हुजूर पे खत्म, मर्तबे हुजूर पे खत्म, हैसियतें हुजूर पे खत्म। जब हुजूर आ जाए बनफ़े नफीस मबऊस हो जाए फिर खत्म नबुव्वत का माना और है। अब ज़माना भी हुजूर पे खत्म, औकात भी हुजूर पे खत्म, मुद्दत भी हुजूर पे खत्म और टाइम लिमिटेशन भी हुजूर पे क्लोज, जिसे कहते हैं सील ऑफ द एवरी न्यू प्रॉफिट हुड आफ्टर हिम। हुजूर की जात के बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद, पता चला पैदाइश से पहले माना और आमद के बाद माना और। इसीलिए कादियानी का इस्तेदलाल नहीं चलता कि हुजूर खत्म नबुव्वत वाले फिर अंबिया आए, फर्क नहीं पड़ा, मेरे आने से फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा हाँ हाँ झूठा आएगा, नबुव्वत पे एतराज आएगा, झूठा आएगा, शरीयत के मानने वालों की गुमराही का मामला लेकर आएगा, क्योंकि हुजूर जब तक नहीं आए खत्म नबुव्वत का माना और है, जब आए हैं खत्म नबुव्वत का माना और है। मेरे दोस्तों यूं नहीं है कि लफ्ज एक हो तो मतलब एक है, लफ्ज एक हो मतलब कई होते हैं। एक जुमला समझाने लगा मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा था लफ्ज एक होता है मतलब कई होते हैं। मैंने मिसाल घड़ी की दी है, अल्लाह जज़ाए खैर दे हाफिज साहब को वो आए, मेरे जहन में एक मिसाल और है, तवज्जो रखना। अब मैं जुमला कहने लगा हूँ हाफिज अब्दुल्ला साहब की मौजूदगी में, मैं कहने लगा हूँ कि लोगों हमारा शेर तैयार होके स्टेज पर आ गया है। इधर लफ्ज शेर इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका माना एक आलिम दीन, जुर्रतमंद आदमी, जमीयत उलमा इस्लाम का नामवर शख्सियत वो स्टेज पर है, लेकिन यही लफ्ज मैं बदलना चाह रहा हूँ। लफ्ज शेर होगा, इबारत बदलेगी, आप फिर माना देखना। भाई एक शख्स रास्ते में जा रहा था, शेर ने हमला कर दिया। अब बताओ शेर का माना क्या होगा? या शेर का माना एक जानवर होगा, लेकिन पहले शेर का माना एक आला दर्जे के इंसान था। पता चला लफ्ज एक है मतलब कई होते हैं। हमने कहा कादियानी का इस्तेदलाल गलत है। हुज़ूर पाक ने फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम अलैहिस्सलाम लमुंजदिलुन फी दीनतिही। मैं उस वक्त भी खत्म नबुव्वत के ताज से ताजदार था, अभी हज़रत आदम नहीं आए थे। अब हुजूर की पैदाइश से पहले खत्म नबुव्वत का लफ्ज है, माना ये है जितने रुतबे अंबिया
को मिलने थे हुजूर पे खत्म है। जब हुजूर बिलफेल आ गए, अब खत्म नबुव्वत का माना है जमाने भी हुजूर पे खत्म, औकात भी हुजूर पे खत्म, मुद्दत भी हुजूर पे खत्म। अब माना और है, लफ्ज एक है, इस्तेमाल कहीं करो, आगे पीछे से लफ्ज का माना देखकर मुतय्यन किया जाता है, तो यहाँ भी अल्फाज इबारत को देखकर अल्फाज का माना मुतय्यन करें। मैं समझाने वरना कादियानी का ये कोई इतना इस्तेदलाल नहीं है जैसे चटियल मैदान में फुटबॉल को किक लगाई जाती है, ऐसे इन झूठे इस्तेदलालात को, झूठे हस्फात को उड़ाना अहले हक के बाएं हाथ की बाईं उंगली का खेल है। ऐसा मसला नहीं है। अहले हक को अल्लाह ने दलील की दुनिया का वो बादशाह बनाया है जो इनके सामने किसी कादियानी माँ की कोख ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मुकाबला करके देखा। मैं समझाने ये लगा था कि अकीदा ख़त्म नबुव्वत इस्लाम की बुनियाद है। ये रोज़ अव्वल से हुजूर का मनसब, रोज़ अव्वल से हुजूर का रुतबा, रोज़ अव्वल से हुजूर का दर्जा, रोज़ अव्वल से हुजूर का इकराम और एजाज़ है। ये मेरे पाक नबी का मनसब है। जो इसे की तरफ उंगली करेगा वो ताज सुल्तानी मोहम्मद की तरफ उंगली करेगा। याद रखना वो उंगली काट दी जाएगी जो हुजूर के दांत की तरफ बढ़ेगी। इस पर आपसी कोई छोटे मोटे कोई फरूआत के इख्तलाफ हो तो एक तरफ, क्योंकि हम मुहम्मदी ख़त्म नबुव्वत पर एक है मेरे दोस्तों। याद रखना, एक है आपस की बात, एक है काफिर की बात, एक है आपस का मसला, एक है गैर का मसला। अगर इसको देखना हो तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के तर्ज अमल से देखे। इमाम इब्न असाकिर ने तारीख इब्न असाकिर में लिखा है कि जब हजरत अली और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा का इख्तलाफ चल रहा था तो काफिर रोम के बादशाह ने हजरत अली को खत लिखा। हजरत अली को कहा मेरी बैत कर, अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ये बात किसी ने हजरत मुआविया तक बतला दी, क्योंकि रोमी काफिर जानता था अली और मुआविया की आपस में जंग है, मैं फायदा उठाऊं, इनको तकसीम करूं। हजरत मुआविया ने नहीं देखा मेरे आपस में इख्तलाफ है, यूं नहीं देखा हमारा कोई मामला चल रहा है, बल्कि तमाम इख्तलाफ बस पुश्त रख के फौरन किरतास मंगवाया, कलम को हरकत दी और कौले सिर्री लिखा, या लईन रूम लइन लम तंतही व तर्जिअ इला बिलादिक लअस्तलिहन्न अना वब्नु अम्मी वला उदय्यकन्न अलैकल अर्द बिमा रहबत। फरमाया रूम के लईन हौज से अली को मुखातिब करना, और रोम के काफिर हौज से अली को मुखातिब करना। तुझे अगर पता चला मेरा और अली का कोई झगड़ा चल रहा, याद रखना तूने अगर अपनी फौजें वापस न लौटाई वो तर्जे इला बिलादिक, अपने शहर में तू तुम दगा कर ना भागा। सुन, लास्तलिहन्न अना वब्नु अम्मी, वो मेरे चचा का बेटा है, मैं उसके चचा का बेटा हूँ, हम सुलह करेंगे। वला उज़य्यकन्न अलैकल अर्द बिमा रहबत, और जमीन बावजूद वसत के मुआविया तेरे लिए तंग कर देगा। तो अकीदा ख़त्म नबुव्वत का मुनकर यूं न समझे कि मुसलमानों का कोई मामला होगा, अहले इस्लाम का कोई मामला होगा, अहले किबला का कोई मसला होगा तो तुझे ललकारा नहीं जाएगा, तुझे जवाब नहीं दिया जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, हमेशा मुसलमानों ने यह तय किया है कि कुफर के पास इतनी गोलियां नहीं है जितनी हुजूर पे कुर्बान होने के लिए हमारे पास सीने हैं। दोस्तों, इसलिए मैं बात करने लगा हूँ, अकीदा ख़त्म नबुव्वत इस्लाम की वो बुनियाद है जिसको उम्मत मुस्लिमा मजबूती से थामे हुए है। हम में से हर नौजवान, वो देहाती हो तब, वो शहरी हो तब, वो पढ़ा लिखा हो तब, वो नाखानदा हो तब, वो हम नौजवान मर्दों में हो या नौजवान औरतों में हो, बूढ़े मर्दों में हो या बूढ़ी औरतों में हो, रसूलुल्लाह का कलमा गो हो, वो हुजूर का ताबेदार है, हुबदार है, दिलदार है, वफादार है, हुजूर का गद्दार नहीं है। मुसलमान गुनाहगार जितना हो, गया गुजरा जितना हो, उससे
دل میں محمدی محبت کی شمع جل رہی ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتا میری قوم کیا ہے، میرا قبیلہ کیا ہے، میری ثقافت کیا ہے، میرا تہذیب و تمدن کا معاملہ کیا ہے، میری زبان کیا ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے حضور میرے نبی ہیں۔ میں نے سفارش کسی عام اکا دکا کے معاملے میں نہیں لینی، میں نے حضور سے سفارش لینی ہے، میں نے جام کوثر حوض کوثر پہ ساقی کوثر کے ہاتھ سے لینا ہے۔ مسلمان جتنا بھی ہو حضور کا ہمیشہ وفادار ہے۔ اختر شیرانی ایک شاعر تھا، مشاعرہ پڑھ رہا تھا، مشاعرے کے دوران مجمع بیٹھا ہے، لیکن اختر نے شراب کے جام پہ جام پیے، دماغ اوپر نیچے ہوا تو اپنے شاعری میں اول فول کی باتیں اس کی زبان پہ آئیں۔ سنو سنو نوجوانوں میں تمہیں مخاطب ہوں، شعر پڑھتے ہوئے اس نے جب شعر پڑھے اور شعر کے اوپر اپنی تعلی پیش کی تو ایک شخص نے کہا واہ اختر تو نے کمال کر دیا، بتا اگر علامہ اقبال ہوتے تو ان کا مقابلہ کرتا، وہ تو شراب کے نشے میں دھت تھا۔ کہنے لگا اقبال واہ اقبال تو میرا سرانہ اٹھا کے چلتا، اقبال تو اس قابل نہیں ہے کہ میرا مقابل آئے۔ ایک نے کہا مرزا اسد اللہ خان غالب ہوتا تو اس کے مقابلے میں شعر کہتا، وہ کہنے لگا اسد اللہ غالب تو میری جوتیاں اٹھا کے چلے، وہ کوئی میرا مقابلہ کرے گا؟ یوں اول فول کہہ رہا تھا۔ وہاں موجود ایک قادیانی بیٹھا تھا اسی مجمع میں، اس نے سوچا آج وقت ہے اس کے ایمان پہ ضرب لگاؤ، اس کے ایمان پہ چوٹ لگاؤ۔ اس نے اٹھ کے کہا اختر بتا آج اگر تیرا نبی ہوتا جس کا تو نے کلمہ پڑھا کیا وہ تیرے مقابلے میں شعر کہہ سکتا؟ اختر شراب کے نشے میں دھت ضرور تھا پر حضور کا غدار نہیں تھا، وہ نشے میں مست تھا، لیکن قادیانی کے سوال نے اس کا نشہ پکڑ کے رکھ دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، بڑی بڑی آنکھیں کر کے پہلے تو اس کو یوں دیکھا، اپنے دماغ کو برابر کیا، پھر شراب کا جام ہاتھ میں پکڑا اور اس شخص کو دے مارا اور اسٹیج سے چھلانگ لگائی۔ قادیانی آگے آگے، اختر شیرانی پیچھے پیچھے، ایک جگہ جا کے اس کو پکڑا، لاتوں اور مکوں اور گھوسوں سے اس کی مرمت کرتے ہوئے کہنے لگا اے بھائی مان میرے منہ پہ اگرچہ داڑھی نہیں ہے، اے میں گناہگار ضرور ہوں، خطاکار ضرور ہوں، میں نیکوکار نہیں، تہجد گزار نہیں، شب بیدار نہیں، لیکن ایک ہی مجھے آسرا ہے کہ میرے گناہ بخشنے کی سفارش میرا نبی کرے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، فرمایا جن کے کبیرہ گناہ بچ جائیں گے محمدی شفاعت سے وہ امتی جنت میں جائیں گے۔ کہا اے ظالم یہ ایک رشتہ تھا تو وہ بھی توڑنا چاہتا ہے؟ میری بات کا مطلب نوجوانوں جتنے بھی دنیا میں مدہوش ہو جاؤ، جتنے بھی دنیا میں مشغول ہو جاؤ، جتنے بھی دنیا میں محو مصروف ہو جاؤ، محمدی محبت کی تار تمہارے دل میں چمکتی رہے، یہ تعلق چمکتا رہے، اس تعلق کو زندہ رکھنا ہے۔ آج کی تحفظ ختم نبوت کانفرنس تمہارے لیے یہ پیغام ہے، یہی میسج ہے کہ ہم باقی معاملے گھر میں طے کریں گے، حضور کی ختم نبوت کے لیے کل بھی ایک تھے آج بھی ایک کرو گے انشاءاللہ یا نہیں کرو گے؟ جتنے بیٹھے حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلو گے، یہی پیغام اپنے گھروں میں بتاؤ گے، اپنے علاقے کو بتاؤ گے، اپنی قوم کو بتاؤ گے۔ اور میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہاری ختم نبوت پہ پہرا کون دے رہا ہے؟ تمہارے عقیدہ ختم نبوت پہ کون ہے جو پہرا دے رہا ہے؟ میں بڑے ببانگ دوحل سے کہنے لگا ہوں، پچھلے سال قاضی فائز عیسیٰ کا دولتی بول رہا تھا، سپریم کورٹ نے اس نے 6 فروری 2024 کو الیکشن سے 2 دن پہلے الیکشن کی گہما گہمی کا فائدہ اٹھا کے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا الیکشن کا رش چل رہا ہے، میں ٹریفک میں اپنے چھکڑے کو گزار لوں گا، لیکن مسلمان چاہے الیکشن میں مصروف ہو وہ ایسی ہر چوری پر انشاءاللہ نظر رکھتے ہیں۔
پھر حضرت قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان نے اسلام آباد میں کلپ ریکارڈ کر کے چیف جسٹس کو للکارا تھا کہ جس آئین پہ تو نے حلف لیا ہے یہ اس آئین سے غداری کی مترادف ہے، یہ قادیانیوں کا ریلیف اور اتنا جلدی یوں نہیں دیا جائے گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میرے قائد للکار رہے تھے تو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے چند لفافے، میں صحافی نہیں کہوں گا، صحافت بڑی عزت کا لفظ ہے، ان لفافوں نے قائد ملت اسلامیہ کے لیے گناہونی زبان استعمال کی تھی۔ شاہزیب خان زادہ جیو چینل پہ بولا تھا، منصور علی خان اپنے چینل پہ بولا تھا کہ فضل الرحمان الیکشن میں شکست کا بدلہ لے رہا ہے۔ ہم آئین کو جانتے ہیں، ہمارے پروگرام میں وہ کلا آئے ہوئے ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان کے حافظ ہیں، وہ بتاتے ہیں یوں نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی آرٹیکل کے مطابق ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا تم نے دلالی کا کام کیا ہے، اپنے لیے فیصلہ کر لو کہ تم اللہ کے رسول کی تابعداری میں چلنا چاہتے ہو یا مرزا قادیانی کی ذلیل تابعداری میں چلنا چاہتے ہو۔ لیکن پھر وقت نے ثابت کیا ان سب کی زبانیں گم ہوئی۔ 21 اگست 2024 بروز جمعرات کو میرا قائد پھر غرارہ اور چیلنج سے بولا، وہاں پر گرجا عدالت وہی تھی، کٹہرا وہی تھا، بینچ وہی تھا، سپریم کورٹ وہی تھا، چیف جسٹس وہی تھا۔ جب سب نے مل کے وہاں یہ کہہ دیا تھا کہ تو نے غلطی کی ہے، پھر آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا تھا کہ اس شخص نے اپنے فیصلے کو تبدیل کیا تھا۔ میری بات کا مطلب مسلمانوں، جب ووٹ کی پرچی کا وقت آئے تو دیکھنا ختم نبوت کا پیرادار کون ہے۔ کیوں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وجہ آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ابھی جائیے، چیک کیجئے چیف جسٹس سے 3 دن پہلے کن کن کو نوٹسز جاری کیے تھے، آپ کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ مل جائے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو نوٹس جاری کیا تھا، تمام مذہبی جماعتوں کی قیادت کو بلایا گیا تھا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کی قیادت کو۔ تو مذہبی جماعتیں تو آئیں، مسالک کی قیادت تو آئی، سیاسی جماعتوں میں اکیلا فضل الرحمان گیا تھا۔ یاد رکھ، میں کوئی اپنی جماعت کی بات نہیں کر رہا، نون لیگ کے غیوروں، تم نون لیگی بعد میں ہو، حضور پاک کے وفادار پہلے ہو۔ پیپلز پارٹی والوں، تم اپنی جماعت کے کارکن بعد میں ہو، آقا کے امتی پہلے ہو۔ پی ٹی آئی والوں، تم اپنی جماعت کے رکن بعد میں ہو، مسلمانوں تو حضور کے تابعدار پہلے ہو۔ یہ بھی دیکھنا کون گیا تھا وہاں، کس جماعت کی قیادت گئی تھی، کن جماعتوں کے نمائندے گئے تھے۔ اکیلا فضل الرحمان ٹھہرا تھا اور مسالک کے علماء ٹھہرے تھے۔ کیوں؟ مولانا کو پتا تھا کل مولانا کے بابا جی نے اسمبلی میں 1974 کے اندر قادیانیوں کی منجی ٹھوکی تھی، تو آج اس کا فرزند قادیانیوں کی سہولت کاروں کی منجی ٹھوک رہا تھا۔ اس لیے دیکھنا آپ کو پتا ہونا چاہیے، جب بیلٹ میں اندر آپ یوں وہاں جا کے الیکشن کے لیے جائیں تو ذرا اپنے دل سے پوچھیں، میری جماعتیں بعد میں، سیاسی وابستگیاں بعد میں، ختم نبوت اور حضور کی امتی ہونا میرا پہلے ہے۔ جس نے عقیدہ ختم نبوت میں پہلا کیا، جس نے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری، چوکی داری، ذمہ داری نبھائی ہے، تو وہ کون ہے اور میری ووٹ کی طاقت کس کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہ کہنا پتہ نہیں یہ نمائندہ جیتے گا یا نہیں، ان ووٹ کنے ایک پیڑے نے مینوں نہیں پتا، نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا وزن ایک چھٹانک ہے، یہ ایک من ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس پلڑے میں تو وزن ڈال رہا ہے، کس پلڑے میں وزن ڈال رہا ہے۔ یقین مانے ابھی مسجد جب اسلام آباد میں گری، یہ ایک مسجد نہیں تھی، پوری لائن لگنی تھی، اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ کون نکلا ہے مسجد، یہی داڑھی والے، یہی ٹوپی اور پگڑی والے،
ادھر بھی دیکھ لینا مساجد کا محافظ کون ہے، ادھر بھی دیکھ لینا عقیدے کا محافظ کون ہے، پھر اپنے معاملے میں ایمان کو ثابت سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا تو تمہارے لیے فیصلہ مشکل نہیں رہے گا۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔